پانی ہے نہ یہاں پہ واش روم کا نظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہمارے سے زیادہ بیچارے لیڈیز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے اور بھی بڑے مسئلے ہیں. نصیر حمید ہے اور میرا تعلق کرت سے ہے، گلگت بلتستان سے. ان کے پاس کوئی ادھر انتظام کوئی نہیں ہے. پیپر ابھی فوٹو کاپی کر رہے ہیں بیچارے سارے کینڈیڈیٹ. یہاں پر سارے کینڈیڈیٹ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی یہ سارے کینڈیڈیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5-10 منٹ اور یہاں پر لیٹ ہوں گے تو ابھی یہ لوگ یہاں پر باقاعدہ احتجاج کریں گے اور سب لوگ پیپر چھوڑ کے چلے جائیں گے. GB2 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عراق. آج ہم ہائی اسکول گراؤنڈ پر موجود ہیں کپلو میں، اور یہاں پر محکمہ فلکیات کی جانب سے ایک ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ بلنگ کلر کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا تھا. یہ جو ٹیسٹ ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے زیر التوا تھی، اور آج اس ٹیسٹ کے لیے تاریخ دی گئی تھی، لیکن صبح 9:30 بجے کا وقت ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیا گیا تھا. ابھی تک یہ ٹیسٹ ہے اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے. ہم نے یہاں پر موجود جو متعلقہ ذمہ داران سے بات کرنے کی کوشش کی. ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کے جو آفیشل جو پرسن ہیں وہ کسی کام کی وجہ سے مصروف ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیں کچھ بتانے سے قاصر ہیں. تو جب وہ وہاں پر حاضر ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں اپنا موقف بیان کریں گے. لیکن اس حوالے سے ہم یہاں پر موجود جو اتنے بھی کینڈیڈیٹ حضرات ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ٹیسٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور ان کو وہ کتنے پر امید ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنے اور اس ٹیسٹ کی شفافیت کے پر ان کو کتنا یقین ہے. اس حوالے سے ہم یہاں پر موجود جتنے بھی کینڈیڈیٹ حضرات ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. آج جو ہے محکمہ فلکیات کی جانب سے ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ بلنگ کلر کے حوالے سے ہائی اسکول گراؤنڈ میں ٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا تھا، لیکن اب تک شروع نہ ہو سکا. اس حوالے سے ہم یہاں پر موجود کچھ کینڈیڈیٹ حضرات سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس ٹیسٹ کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں اور ان کو کتنا یقین ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے وہ اپنی شفافیت برقرار رکھ سکے گی. جی جناب. میرا نام محمد نصیر حمید ہے اور میرا تعلق کرت سے ہے، گلگت بلتستان سے. ان کے پاس کوئی ادھر انتظام کوئی نہیں ہے. پیپر ابھی فوٹو کاپی کر رہے ہیں بیچارے سارے کینڈیڈیٹ ادھر کھڑے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے وہ اپنی شفافیت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا، 2 گھنٹے کے بعد ہوگا میرے خیال میں. اس انتظامات کے حوالے سے بتائیں کہ یہاں پر آپ کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں کچھ بھی انتظام نہیں کیا. ایک منٹر ہی نہیں ان کے پاس، بس دودھ ہے. گراؤنڈ بھی صحیح ہے. میں بیسیکلی گنج. اچھا، آپ آج کیوں آئے یہاں پر؟ آج ٹیسٹ کے حوالے سے آیا تھا. آپ مطمئن ہیں اس ٹیسٹ کے انتظامات کے حوالے سے؟ انتظامات کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ادھر نہ کوئی سیٹنگ کچھ خاص ہوتا نہیں ہے. سارے کینڈیڈیٹس کو ادھر دھوپ میں گراؤنڈ میں بٹھائے ہوئے ہیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈپارٹمنٹل اس میں شفافیت اپنی برقرار رکھ پائے گی؟ یہ شفافیت کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ماضی میں شفافیت کا بالکل خراب شفافیت نہیں رکھتا ماضی میں. آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ٹیسٹ میں اگر شفافیت سے اپنی قابلیت سے اگر آپ پاس کر لیتے تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ جو ہے ٹیسٹ پاس کر لیں گے؟ انشاءاللہ امید تو ہے، یہ امید کے ساتھ ادھر آئے ہیں. حوالے سے ان کا تو ابھی ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سیدھی سی بات ہے، یہاں پہ ان کا پورا سیاسی سلوک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. تو شفافیت ہمیں اس میں کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ پولیٹکس ہمارے شامل ہوتے ہیں. اچھا ہوتا اگر یہ NTS کو یا ETS کو یا کسی اور کو دے دے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ہم بہتری کی ہم امید لگا سکتے تھے. لیکن ابھی اس سچویشن میں ہمیں شفافیت کو کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آتی. ابھی ڈپارٹمنٹ والے لے رہے ہیں، ابھی یہاں پہ بیٹھ کے ہی یہ زمین پہ بٹھایا ہوا تھا سب کو. نہ یہاں پہ کوئی چیئر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس تو نہ پانی ہے نہ یہاں پہ واش روم کا نظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہمارے سے زیادہ بیچارے لیڈیز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے اور بھی بڑے مسئلے ہیں، پریشانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واٹر پاور کا جو بلنگ کلر کی جو سیٹیں تھی، تو پچھلے 3 سالوں سے ہر سال انہوں نے جو ہے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ڈیلے کرتا رہا، اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہے. اس طرح ہوتے ہوتے 3 سال گزر گئے. کئی لوگ جو اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں تھے وہ یہاں پہ آئے اور ٹیسٹ کے حوالے سے، اور یہاں آتے تو اس کو انہوں نے کسی بھی طریقے سے یا تو ایکسٹینڈ کر لیا یا تو انہوں نے ڈیلے کر دیا یا کینسل کر دیا. اس طرح ان کو پھر یہاں سے دور دراز واپس جانا پڑا. اس طرح 3 سال ہو گئے، اور آج جو ہے بڑی مشکل سے انہوں نے پچھلے 2-3 مہینہ پہلے ایڈورٹائز کیا تھا، اس کے بعد بیچ میں پھر انہوں نے کینسل کرایا تھا. تو کافی
काफ़ी अरसे बाद आज उन्होंने कॉल दिया था कि आज 11 बजे यहाँ पे टेस्ट शुरू है। तो ये दूर दराज से, वहाँ सियाचीन से और हॉट स्प्रिंग खोरकुंडो से और खुशिया से, दूर दराज से सारे कैंडिडेट यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं। कई लोगों को कन्वेंस का मसला था, सारे पूरे यूं तू करके सारे यहाँ पे आ गए। बड़ी मुश्किल से यहाँ आ गए थे, लेकिन यहाँ से आते ही इन्होंने टेस्ट स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट करके तकरीबन इन्होंने 15-20 मिनट करीब धूप में, अभी तो थोड़ी सी मौसम ठीक हो गए हैं, इससे पहले यहाँ पे सख्त धूप थी, लोगों को बैठना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। यहाँ पे बेचारे लेडीज़ भी हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, तो उनको कोई एहसास नहीं है। ये जो वाटर एंड पावर है, इन्होंने अभी तकरीबन घंटा हो गए यहाँ पे सबको रखा हुआ है। लड़कों ने थोड़ा सा शोर किया, उन्होंने कहा जी कि हमारा प्रिंटर काम नहीं कर रहा। तो आपका इतना एक बड़ा आप इदारा है यार, आपका एक प्रिंटर के लिए यार, एक प्रिंट निकालने के लिए आप लोग इस तरह लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बना के रखते हैं यार। इंसान ही नहीं समझते ये लोग, बिल्कुल इंसान ही नहीं समझते। इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रखा हुआ है। अभी इन्होंने प्रिंट निकालने के हवाले से उन्होंने लेके गए यहाँ से, तकरीबन घंटा हो गए हैं, अभी तक पूरे खबरों में इन्होंने पता नहीं एक प्रिंट निकालने के लिए इन्होंने जो है घंटे से भी ऊपर अभी नहीं हो। अब सारे यहाँ पे वेटिंग पे है सारे लड़के। अब मस्जिद थोड़ा अगर इस तरह होते हैं तो अभी लड़कों ने वापस भी जाना है, तो मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो अगर ये सूरत हाल रही तो हो सकता है यहाँ पे भरपूर अंदाज में जो है सब मिलजुल के यहाँ पे एहतजाज भी होगा। और इससे कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से लोग डिले कर रहे हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ ये लोग हीले बहाने कर रहे हैं इस चीज़ को आगे ले, तो लड़के बड़े सवाल भी कर रहे हैं यार, इसमें कोई उनको कोई फिर इसमें कोई लोग ये जो है ना इसमें कोई ऊंच नीच करने वाला है टेस्ट में। तो इस तरह भी लोगों के इस तरह के तासुरात वाले से इनका तो अभी हम बैकग्राउंड देखें तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इनका पूरा सियासी सुलूक होता है, ठीक है नहीं है। तो शफाफियत हमें इसमें कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे शामिल होते हैं। अच्छा होता है अगर ये NTS को या ETSCS को या किसी और को दे दे, तो फिर भी कुछ न कुछ जो है हम बेहतरी की हम उम्मीद लगा सकते थे। लेकिन अभी इस सिचुएशन में हमें शफाफियत को कोई ख़ास समय नज़र नहीं आता। अभी डिपार्टमेंट वाले ले रहे हैं, अभी यहाँ पे बैठ के ही ये ज़मीन पे बिठाया हुआ था सबको, ना यहाँ पे कोई चेयर है, कुछ भी नहीं है बस। तो ना पानी है, ना यहाँ पे वॉशरूम का निज़ाम है, कुछ भी नहीं है भाई। हमारे से ज़्यादा बेचारे लेडीज़ जो यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए और भी बड़े मसले हैं, परेशानी। जी नाज़रीन, तो अभी हम लोग मौजूद हैं हाई स्कूल ग्राउंड में। तो यहाँ पर जैसे कि पहले हमारे जो नुमाइंदा थे मोहम्मद राफुल ने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि 3 दिन पहले यहाँ 3 सालों से जो टेस्ट है वो बार बार मुलतवी होते आ रहे हैं, और आज भी यहाँ पर उन्होंने टेस्ट के लिए डेट दिया हुआ था। लेकिन अभी हमने कुछ जो बाहर के जो कैंडिडेट है उनसे भी हमने इंटरव्यू ली थी, तो वो यही कह रहे थे कि अभी हमें इस टेस्ट से बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात है। हम लोग अभी सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, तो उन्होंने इसी महीने की हम बात करें तो उन्होंने पहले भी एक डेट दिया हुआ था, फिर उन्होंने उसको कैंसिल करके आज डेट दी है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने शफाफियत को अगर बरकरार रखना था तो यहाँ पर या तो माइक में वो लोग बता देते या वो पहले ही यहाँ पर प्रिंट करके बच्चों को प्रोवाइड कर देते। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी पेपर अंदर लेके गए हैं, तो हमें अंदर जो पेपर अभी प्रिंट हो रहे हैं उस पर उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं पैनल के सामने, लेकिन अभी यहाँ पर पैनल की कोई बंदे अभी हमें इसके बारे में कोई जवाब देने के लिए अभी तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि अभी यहाँ के जो चेयरमैन साहब एक्शन वो अभी अंदर गए हुए हैं, तो हम अभी यहाँ पर उनकी इंतजार कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर सारे कैंडिडेट अभी बैठे हुए हैं, और अभी ये सारे कैंडिडेट वो कह रहे हैं कि अगर 5 से 10 मिनट और यहाँ पर लेट होंगे तो अभी ये लोग यहाँ पर बाकायदा एहतजाज करेंगे और सब लोग पेपर छोड़ के चले जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो टेस्ट हो रहे हैं वो मेरिट के बेस पर होंगे, और अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और हम खुद भी अभी यहाँ पर आके देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई हमें यहाँ पर इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। अगर हम हमारे लेडीज़ की बात करें तो यहाँ पर फीमेल भी यहाँ पर आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, तो उनको चाहिए था कि और यहाँ पर लोगों को पीने के लिए ना यहाँ पर कोई पानी वगैरह की बंदोबस्त की हुई है, तो उनको चाहिए कि कम से कम यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी वगैरह का ऑर्गेनाइज करें। तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम इनसे इंटरव्यू लेने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चेयरमैन साहब नहीं आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं कि आगे के अमल क्या होते हैं, और इंशाल्लाह हम आप लोगों को बर वक्त इसके बारे में आप लोगों को आगे करते रहेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।